अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद जज़ाकुमुल्लाह। थोड़ा सा ऊपर भी कर दें। रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा जज़ाकुमुल्लाह। आगे आओ, आगे। मैं कुर्सी अगे ले आओ सोने। मक़ाम महमूद अलज़ी वअता अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल ख़ैर या अरहमर राहिमीन। हम्दो सना तमाम तर किबरियाई बड़ियाई तमाम तर आताई शहनशाही तमाम तर तारीफ़ात तस्बीहात तमहीदात तकबीरात तहलीलात अल्लाह जल्ल जलालुहु रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन खालिक़े कायनात
مالک ارض و سما کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے، اور درود و سلام آقا دو جہان، امام الانبیاء، امام المجاہدین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے۔ ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، صاحبوں، عزیزوں، اور میری آواز کو سننے والی عزت مآب پردہ نشین میری دینی، اسلامی، روحانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میری دلی دعا ہے میرا خالق، میرا مالک ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین، اساتذہ اکرام و سنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال، تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کا اللہ تعالیٰ ہمیں مطیع اور فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہم نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ان کے بارے میں اور ان کی استقامت کے بارے میں سنا، اور آج کے خطبہ میں انشاءاللہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے باپ کی شان، باپ کا مقام، اس کے بارے میں قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں سنیں گے۔ میری دلی دعا ہے میرا خالق، میرا مالک مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم بھائیوں، والدین کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، اور ماں کا بڑا مقام، بڑی شان الحمدللہ ہم گاہے بگاہے سنتے ہیں۔ علماء، خطباء اس کے بارے میں بڑے مفصل اور 4 گھنٹے کے لیکچر اور بیان کرتے ہیں۔ باپ کی ہستی کو ہمیشہ فراموش کر دیا جاتا ہے، نہ باپ کی شان، نہ مقام سننے میں نظر آتا ہے، نہ دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ ہر جگہ جس جگہ پر جائیں ماں کی شان، ماں کی دعا، جنت کی ہوا، ماں یہ، ماں وہ، ماں اس طرح جب باپ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے تو ہمیشہ خاموشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئیں ذرا چند احادیث، چند واقعات، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ ہمارے خالق مالک ہمیں اپنے باپ کی عزت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واللہ اگر ایک طرف 1000 ماں ہو، ایک طرف اکیلا باپ ہو، اللہ کی قسم اس باپ کا مقام ان ہزاروں ماؤں سے زیادہ ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ میں دلائل کی روشنی میں اور الحمدللہ علی بصیرہ یہ بات کرتا ہوں، دلائل موجود ہیں، صحیح احادیث ہیں۔ کہنے والوں نے بات یہ کر دی کہ اولاد کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے، اور میں کہتا ہوں میرے یارو اس حدیث کو چھوڑو، آؤ میرے محبوب پیغمبر کی حدیث کیا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا کہ ماں کی جنت، عورت کی جنت اس کے خاوند کے پاؤں کے نیچے۔ کائنات کے امام کے پاس ایک آنے والی آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند کا مجھ پر حق کیا ہے، میرے بچوں کے باپ کا مقام کیا ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا میری بات یہ کان کھول کر سن لے، تیرا خاوند تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے لیے دوزخ بھی ہے۔ اگر تو اس کی فرما برداری کرے گی رب سے جنت پالے گی، اگر خاوند کی نافرمانی کرے گی تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اللہ نے تیار کی ہے۔
آئیں ذرا سیرت ابراہیم کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، سورہ مریم علیہ السلام ہے، آیت نمبر 41 سے 47 تک ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر آپ اس کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمائیں، وہ بڑے سچے نبی تھے، وہ بڑے اچھے نبی تھے۔ اب آئیں ذرا بات کہاں سے اللہ نے شروع فرمائی۔ آپ آئے اپنے باپ کے پاس، بڑے پیار سے کہتے ہیں یا ابتی یا ابتی، اور یا کا لفظ پیار کے لیے، محبت کے لیے، عقیدت کے لیے، یا کا لفظ دوسرے کے ادب اور احترام کے لیے۔ آپ نے غصے سے نہیں، جذبات سے نہیں، آپ نے روب اور دبدبے سے نہیں، بڑے پیار سے اپنے والد گرامی سے عرض کی یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، یا ابتی لا تعبد الشیطان۔ اپنے باپ کے ساتھ کتنے پیار سے بات کرتے ہیں، اے ابا جان، اے ابا جان۔ باپ کو غصہ آیا، باپ کہتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو میرے بتوں کا منکر ہو گیا، میرے بتوں کا انکاری ہو گیا، میرے بتوں کا گستاخ ہو گیا۔ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہیں آئے گا میں تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا، میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام غصے میں آئے نہیں، جذبات میں آئے نہیں، آپ کے لہجے میں سختی آئی نہیں، طبیعت میں گرمی آئی نہیں، اور بلڈ پریشر ہائی ہوا نہیں، بڑے پیار سے کہتے ہیں قال سلام علیک، ابا جان اللہ آپ پر سلامتی نازل کرے، اللہ آپ پر رحم نازل کرے، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، مجھے یقین ہے میرا رب میری دعاؤں کو کبھی رد کرے گا نہیں۔ تو اللہ نے پھل کیا دیا، نعم البدل کیا دیا، باپ کی فرما برداری کی، باپ کی اطاعت کی، بازو پھیلا دیے، خندہ پیشانی سے ملے، اللہ نے صلہ کا دیا۔ ابھی چھوٹا بچہ ہے اور اس دور میں 6-7 سال کا بچہ ابھی بات سمجھتا نہیں، ابھی اسے مرتبے اور مقام کا پتہ نہیں، اسے پاکی پلیدی کا پتہ نہیں، احکام شریعہ کا پتہ نہیں، لیکن باپ کی فرما برداری کے صلے میں اللہ نے اسماعیل وہ عطا فرمائے فلما بلغ معه السعی، ابھی دوڑنے کے قابل ہوئے، خواب میں اللہ نے دکھایا ابراہیم تو اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے، اسماعیل کو سامنے بٹھایا، کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا ترى، مجھے بتلا تیری کیا رائے ہے۔ وہ باپ کی فرما برداری آئی، وہ باپ کے ساتھ احسان آیا، وہ باپ کے ساتھ نرمی آئی۔ حضرت اسماعیل ابھی چھوٹے کہتے کیا ہے یا ابتی، سورہ مریم میں کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا ابتی، اب یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں یا ابتی فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو حکم دیا گیا کر گزریے، اللہ کی قسم ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں آپ کی گستاخی کر سکتا نہیں۔ یہ ہے باپ کا مقام، جب ابے کی خدمت کریں گے، جب ابے سے پیار سے ملیں گے، جب باپ کا احترام کریں گے، جب اس سے نرم گوئی سے بات کریں گے، جب اس کے لیے بازو پھیلا کے رکھیں گے، جس طرح امی 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 کیا جاتا ہے، اپنے باپ کا نام اس طرح بلند کریں گے جس طرح گاڑی کے پیچھے او ماں کی دعا جنت کی ہوا، اور کبھی گاڑی کے پیچھے باپ کی دعا جنت کی ہوا لکھیں گے، اور اللہ کی قسم اللہ دنیا میں چلتے ہوئے جنت کے نظارے دکھلا دے گا۔
लोगों ने समझा कि अब आपको आए, जरा तवज्जो फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, सादतुद्दारैन है, फी बिर्रुल वालिदैन है, सफ़ा नंबर 50 है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए कोहे तूर पर, अल्लाह से सवाल करते हैं, या रब्बी दुल्लुनी अला रजुलिन हुवा रफ़ीकी फिल जन्ना, या अल्लाह मुझे उस बंदे के बारे में तो बतला जो जन्नत में कलीमुल्लाह का साथी होगा, कलीमुल्लाह का दोस्त होगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे मूसा मुझसे सवाल किया है? जी जी, फिर सुन ले, गौर कर ले, वो फुला लकड़हारा जो लकड़ियां काटता है बेचता है वो जन्नत में तेरा साथी होगा। गए जा करके देखे, उसका मेहमान बने, जब उसके पास बैठे लकड़हारा आया, कहता है जी खुश आमदी और जी आया नु सदके, अहलन व सालन मरहबा, मेरे घर में नबी आए। अल्लाह अकबर कबीरा। बिठाया, अभी थोड़ा सा वक्त गुजरा, कहते हैं जी मैं अभी आया, दरवाज़ा खोला, देखा मूसा अलैहिस्सलाम ने बिस्तर के ऊपर एक बुजुर्ग लेटा हुआ है, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। क्या देखते हैं, उसने बुजुर्ग ने अपनी चारपाई पर पेशाब किया। लकड़हारा गया, उसने क्या किया, पर्दे के साथ उस बुजुर्ग की सफाई की, सुथराई की, नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, ठंडा पानी पिलाया और सर के ऊपर कंघी की। आकर के मूसा अलैहिस्सलाम के पास बैठ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, और ये बुज़ुर्ग कौन है? वो लकड़हारा कहता है, मूसा अलैहिस्सलाम जी ये मेरा बाप है, कई साल हो गए, ना उठ सकता है ना चल सकता है, मफलूज है, मैं दिन दिहाड़े काम भी करता हूँ, अपने अब्बे की खिदमत भी करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैंने देखा सब कुछ, मैंने गौर किया, लेकिन यह भी गौर किया, और जब तू उसकी सफाई करता था उसके होंठों पे हरकत आती थी, क्या कहता था? कहता जी 14 साल हो गए, अब्बा दुआएं देता है, या अल्लाह इस खिदमत के सिले में मेरे बेटे को मूसा नबी का साथ अता फरमा दे, मेरे बेटे को मूसा नबी का साथ। मूसा अलैहिस्सलाम खिलखिला पड़े। आपने फरमाया, लकड़हारे खुश हो जा, अल्लाह ने मुझे वही किया, मैं तुझे आऊँ तुझसे मिले भी, तुझे जन्नत की खुशखबरी भी सुना दूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे पैगंबर की हदीस है, सुनन इब्ने माजा है, हदीस नंबर 3115 है। सैयदना अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं, सलासतु दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्का फीहिन्ना। आज बच्चे के पेपर आ जाए, ओ एग्ज़ाम आ जाए, इंग्लिश में इम्तिहान, पेपर, इंटरव्यू आ जाए, और दुआ के और दुकान की ओपनिंग आ जाए, प्लाट का मसला आ जाए, आता है माँ के पास, अम्मी दुआ करी मेरा पेपर हल हो जान, और अब्बे नू पुछ दे कुछ नहीं, दुआवां ही कोई नहीं, अल्लाह दी कसम। आए जरा तवज्जो फरमाए, अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सलासतु दावातिन, तीन दुआएं युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्का फीहिन्ना, अल्लाह के आसमान को अर्श को फाड़ के जाती हैं, अल्लाह कबूल फरमाता है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। अबू हुरैरा वो कौन सी हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दावतुल मजलूम, मजलूम का दुआ करना, किसी पर जुल्म ना कीजिए। दावतुल मुसाफिर, और मुसाफिर का दुआ करना। व दावतुल वालिदी ली वलदी, और बाप का अपनी औलाद के लिए दुआ करना। और ये ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह कभी रद्द करते नहीं। बड़े बड़े लोग हैं वल्लाह, इन्होंने इस चीज़ को आजमाया। काम शुरू करने से पहले अपने बाप के पाँव को हाथ लगाया, कहा अब्बा जी दुआ कर दे, अल्लाह काम कर दे। वल्लाह अल्लाह ताला ने बड़े बड़े मुश्किलों के पहाड़ उनके सर से दूर कर दिए। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 1898। सैयदना अबू दरदा बयान फरमाते हैं, कायनात के इमाम ने फरमाया, ओए अपने बाप की नाफरमानी ना करो, अल्लाह की कसम, अपने बाप को तन्हाइयों में देखा करो, ओए प्यार किया करो, पाँव दबाया करो, कभी तोहफे लेकर के जाया करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, प्यारे पैगम्बर ने फरमाया, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, आपने फरमाया
فرمایا جو باپ ہے یہ جنت کا درمیانی دروازہ، یہ اوسط دروازہ، فَإِن شِئْتَ فَأَزِعْ ذَلِكَ الْبَابِ، آپ نے فرمایا جس کا دل چاہتا ہے اس درمیانی دروازے کو نافرمانی کر کے ضائع کر دے، یا پھر اس کی حفاظت کرتے، او احفظہ، یا اس کی حفاظت کر لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو باپ کی فرما برداری کرے گا اللہ درمیان کے دروازے سے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہاں پر کیوں آئے ہیں جی؟ رب راضی ہو جائے، اس لیے آئے ہیں۔ کیوں آئے ادھر؟ رب راضی ہو جائے۔ کیوں جلدی جلدی غسل کیا، کپڑے پہنے؟ رب راضی ہو جائے۔ سنن ترمذی ہے، حدیث نمبر 1899 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان فرماتے ہیں کائنات کے امام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ کائنات کے امام نے فرمایا وہ جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو رب کی خوشنودی چاہتا ہے، دنیا میں اپنے باپ کو راضی کر لے، اور جس نے اپنے باپ کو راضی کر لیا اس نے عرش معلیٰ پر رب کو راضی کر لیا، اور جس نے زمین پر باپ کو ناراض کر لیا عرش معلیٰ پر اس نے رب کو ناراض کر لیا۔ اور کبھی بھی رب کا گستاخ، باپ کا گستاخ جنت میں جا سکتا نہیں۔ اور نافرمانوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ کبھی قرآن پڑھا ہم نے؟ ہاں جی پڑھا ہے جی، ترجمے کے ساتھ پڑھا، ٹائم نہیں ملتا جی، کیا کریں جی، یہ کام وہ کام۔ آئیں سورہ ہود علیہ السلام ہے، آیت نمبر 42 ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام جب آپ کی قوم پر عذاب آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشتی پر سوار ہو جائیے۔ کشتی پر سوار ہو گئے، قوم کو سوار کر لیا، ایمان والوں کو سوار کر لیا۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو چشمہ بنایا، آسمانوں سے پانی برسایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ دور ہے، وہ پانی سے ڈرتا ہوا بھاگتا جا رہا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ جا، عذاب سے بچ جائے گا، غوطوں سے بچ جائے گا، اللہ کی لعنت سے بچ جائے گا۔ باپ کے گستاخ کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے عبرت کا نشان بنایا۔ بیٹا اپنی عقل اپنی سوچ سمجھ سے کہتا ہے ابے نو کی پتا، والدے چٹے آ گئے، ساڑی دیہڑی پٹھے پوندا رہا، اینو کھڑا کسے گل دا پتا ہے، میں تے پڑھیا لکھیا جوان سمجھدار ہٹا کٹا، میں نے یہاں پہ پڑھا یہاں پہ پڑھا، باپ کو کس چیز کا پتا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، کہتا کیا ہے؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہتا ہے ابا جان اے پہاڑ دے اتے چڑھاں گا تو وہ پہاڑ مجھ کو بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال لا عاصم اليوم، اے میرے بیٹے کان کھول کے سن لے، اور جو باپ کا نافرمان ہو کبھی بھی رب کی رحمت اس پر نازل ہو سکتی نہیں۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک بہت بڑی موج آئی پہاڑ کی طرح اور باپ کے گستاخ کو اٹھا کر کے لے کے گئی، غرق کر دیا۔ باپ کی نافرمانی سے بچا جائے، باپ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اور جو باپ کا فرما بردار تھا، اور جو باپ کا چہیتا تھا، باپ کی فرما برداری کرنے والا تھا، وہ 10 بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکالا، عزیز مصر کے دربار میں پہنچایا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورت کی سازش سے بچایا۔ پھر وہ وقت بھی آیا اللہ تعالیٰ نے باپ کے فرما بردار کو وزیر خزانہ بنایا، اور وزیر خزانہ ہی نہیں بلکہ عزیز مصر کا خطاب بھی عطا کیا۔ اور جو باپ کے گستاخ تھے اور جڑے ابے دے نافرمان سی، آئے توجہ فرمائے، سورہ یوسف علیہ السلام ہے، آیت نمبر 88 ہے، آئے پھر بگاری بن کر 10 کے 10 باپ کے نافرمان آئے، یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ پھٹے پرانے
पुराने कपड़े पहन, जूते वो भी टूटे हुए, गर्द के साथ पूरा जिस्म गर्द आलूद हुआ हुआ, भूखे प्यासे आए, बाप के गुस्ताख नाफरमान आए, आके कहते हैं ए अजीज़ मिस्र हमें बड़ी तकलीफ़ आई है, बड़ी परेशानी आई है, ये थोड़े से पैसे भी रख लीजिए और हम पर सदका भी कीजिए। अल्लाह सदका करने वालों के साथ बड़ा प्यार करते हैं। और जो बाप का गुस्ताख हो अल्लाह ताला उसे दर दर की ठोकरें पड़वाते हैं, उसे जलील करते, उसे रुसवा करते हैं, उसे ज़माने की खाक चाटने के लिए मजबूर कर देते हैं। और जो बाप का फरमा बरदार हो अल्लाह उसे अर्श अता फरमाते हैं, अल्लाह तख़्त अता फरमाते हैं, अल्लाह ताला इज़्ज़तें रिफ़तें बुलंदी अल्लाह शानें अता फरमाते हैं। आए ज़रा तवज्जो फरमाए, अपने बाप से नफ़रत ना कीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। बाप बड़ी मेहनतें करता है, वल्लाह बाप इतनी मेहनत करता है मैं और आप हम सोच नहीं सकते। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बेटा आता है, कहता अब्बा जी गाड़ी लेनी है, मैंने मोटरसाइकिल लेनी है। अब बाप के इतने अखराजात नहीं हैं। बाप कहता है ठीक है बेटा, वो दोपहर के खाने के पैसे बचाएगा, दोपहर को खाना नहीं खाएगा, पानी के पैसे बचाएगा, चाय के बचाएगा, अपने मालिक से वो उधार पैसे लेगा, सारे मिन्नते तरले करके सबाजत करके वो एक मोटरसाइकिल लेगा, अपने बेटे को गाड़ी लेके देगा। अभी बाप कर्ज़े के नीचे है, मालिक भी बातें करता है तू किदो पैसे देने ने, सारे मामलात अभी हैं। जब गाड़ी घर में आ गई, बेटा गाड़ी के ऊपर बैठ गया, सबसे पहले अपनी माँ को बिठा कहता है अम्मा आज मैं तुझे सैर करवाऊँ, और गाड़ी के पीछे मोटा करके लिखवाता है माँ की दुआ जन्नत की हवा। ये सब मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। और मेरे मोहतरम भाइयों, क्या ये बाप के साथ इंसाफ है? मैं अल्लाह की कसम अला वजहिल बसीरा ये बात करता हूँ, आपने कभी किसी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ देखा हो बाप की दुआ जन्नत की हवा? कभी देखा है? कितने हम बैठे हैं, कभी देखा है? तो बाप की जो दुआ है ये जहन्नम की हवा है? क्या जहन्नम की हवा है? बताएं मुझे। मैं एक और बात करता हूं, वल्लाह मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना मेहनत मजदूरी बाप करे, दर दर की ठोकरें वो खाए। आज बेटा नौकरी पे लग गया, मुलाजमत पे भर्ती हो गया, पहली तनख्वाह आई, बाप ने बड़े बड़े मुलाजमों के मिन्नतां तर ले, मेहरबानी पुत्र नूं भर्ती कर लो यार। कभी उधर की ठोकरें, कभी इधर की ठोकरें, कभी भूख, कभी प्यास। बाप को ने इतनी मेहनत मुशक्कत मन्नत पुत्र को भर्ती करवा दिया। अब बेटे को पहली तनख्वाह मिली, तो बाबा जी पहली तनख्वाह कितने जाती है? माँ को के अब्बे को? माँ को। हाय 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 हाय, कितने तनख्वाह जाती है? ये मैं चैलेंज एक और करता हूँ, कभी सुना हो ओए माँ बाप जिंदा हो पहली तनख्वाह कभी बाप के हाथ पर जाए? कभी देखा है? कभी नहीं जाती। हालांकि बाप उजाड़ता है, वो तो दोपहर के पैसे बचाता है, खाने के पैसे बचाता है, थका मांदा आता है, भूख प्यास से सीना जिस्म चूर है, फिर भी बेटा कहता है और पुत्र कहता अब्बा जी पानी पियावा, कहता नहीं पुत्र मैं पी के आया, तू पी ला यार, की होने लगा है। रातों को उठ उठ के अपनी औलाद के लिए दुआएं करने वाला, और इतना जुल्म। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओए अपने अब्बे से नफरत ना किया करो, अपने बाप को पसे पुश्त ना डाला करो। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस है, सही मुस्लिम है, हदीस नंबर 218 है। अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तरगबू अन आबाइकुम, ओए अपने बाप से नफरत ना किया करो, अपने बाप को पसे पुश्त ना डाला करो, कभी अब्बे का भी जिक्र खैर किया करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया और जो अपने बाप से नफरत करता है फहुवा कुफ्रुन, वो परले दर्जे का काफिर हो जाता है। और प्यारे पैगंबर की दी सही मुस्लिम में 219 है, 220 है। अबू बकरा और सैयदना साद बयान फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया मानी दआ इला गैरी अबीही, और जो अपने बाप के अलावा गैर की तरफ निस्बत करता है, ओ मेरे अब्बे नू पता ही कोई नहीं, मेरा बाप तो ऐसे है, मैं फलां था, मैं फलां था। अल्लाह के नबी
نے فرمایا فالجنت علیہ حرام، ایسے بندے پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یہ صحیح مسلم ہے جو بخاری کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیں آخری واقعہ آپ کو میں سناؤں، دعا کریں اللہ تعالیٰ باپ کی عزت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احادیث بہت ہیں واللہ، احادیث اتنی ہے کہ وقت بھی کم ہے، 3 جمعے بھی پڑھائیں پھر بھی کم ہے، لیکن کبھی تنہائی میں اپنے باپ کو دیکھا جائے، اس کی کمر کیوں جو گئی کہ پتر دی کمر سدھی ہے، باپ کے چہرے کی جوانی کیوں گئی کیونکہ باپ کی ساری جوانی بیٹے کے اوپر آ گئی، باپ جوڑوں کا مریض کیوں بن گیا کیونکہ باپ کے جوڑوں کی طاقت بیٹے میں آ گئی، آج باپ کی زبان میں لکنت کیوں ہے کیونکہ اولاد کی زبان میں روانی آ گئی، باپ نے تو اپنے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ کے اپنی اولاد کو دے دیا۔ ہم نہیں سمجھتے۔ مجھے ابھی یاد ہے، مجھے وزیر شہباز شریف تھا نا، اس کے دور میں مجھے لیپ ٹاپ ملا، یہ بات میں بطور فخر بیان کرتا ہوں، الحمدللہ۔ کیا فخر ہے ابھی بتاتا ہوں۔ میرے والد صاحب سے میں نے کہا ابا جی یہ نا آئیں گے وزیر آئیں گے بڑے بڑے، تو وہاں پر کانفرنس ہے تو آپ آئیں صاف ستھرے۔ میرے والد صاحب یہ پینٹ کا کام کرتے ٹھیکیدار تھے، تو میں نے کہا ذرا تیاری شیاری کر کے ہے نا پتہ چلے، سارے کیمرے شیمرے مووی بن رہی ہے۔ جب انعامات دینے کا موقع آیا میں نے دیکھا میرے والد صاحب اسی سائیکل پر آئے، اسی طرح گندے سے کپڑے پہنے ہوئے رنگ والے، جس طرح ادھر وہ ظہر کے وقت نماز، اسی طرح آئے، اور انہوں نے اپنا جو تھیلا تھا نا جس کے اندر برش وغیرہ ہوتے ہیں وہ سائیکل کے پیچھے رکھا، 2 بالٹیاں آگے لٹکائیں۔ میں بھاگ کے گیا، میرے استاد جی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے پتر ہن تو کچھ کہنا نہیں گا۔ میں نے کہا نہیں کچھ کہتا استاد جی۔ میرے والد صاحب آئے، وہ وزیر نے بلایا، اسی طرح انعام لیا، مجھے پکڑایا۔ اللہ کی قسم میرے بڑے شیخ مجھے کہتے ہیں سیف اللہ تجھے کیا اللہ کا ولی نہ دکھلائیں؟ میں نے کہا استاد جی کون ہے؟ کہتے تیرا ابا، اور جو اندر وہی باہر، کوئی دنیا داری نہیں۔ اچھا لیپ ٹاپ میں نے پکڑ لیا، اب میں جوان تھا، میرے والد صاحب سفید بال تھے داڑھی کے۔ میں نے کہا ابا جی آج جی یہ چاہتا ہے کہ آپ پیچھے بیٹھیں سائیکل میں چلاؤں۔ کہتے پتر آج سائیکل میں ہی چلاونی ہے، تو میرے پیچھے بوی تے سائیکل چلا کے میں تینوں کر لے کے جاواں گا۔ میں نے کہا ابا جی میں جوان کہتے بیٹا آج تو نہیں بیٹھے گا۔ اللہ کی قسم ہمارے گھر سے وہ مدرسے کا فاصلہ 8 کلومیٹر، میرے والد صاحب نے پیچھے مجھے بٹھایا، خوشی سے سائیکل چلاتے مجھے گاؤں میں لے کے گئے۔ اللہ ہم باپ کے پیار کو محبت کو نہیں سمجھ سکتے۔ آئیں یہ واقعہ سنیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، دیکھیں یہ واقعہ اسد الغابہ میں، الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں، اور موسوعہ امام ابن ابی دنیا یہ کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لے کے آئے ہیں۔ حدیث نمبر 239 اور 240 حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ آپ بیان فرماتے ہیں۔ امیہ کنانی رحمہ اللہ یہ مکے سے چلتے چلتے مدینے میں آئے، ان کا بیٹا کلاب بھی مدینے میں آیا۔ باپ بیٹے کا پیار بڑا اچھا ہے، محبت ہے۔ بیٹا رات کو سوتے وقت اپنے باپ امیہ کے پاؤں دباتا ہے، کبھی سر پر بوسہ دیتا ہے، کبھی سینے سے لگاتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے۔ چلتے چلتے موقع یہ آیا جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے، حضرت کلاب آئے اپنے باپ امیہ کے پاس، کہتے ہیں ابا جان جی یہ چاہتا ہے کہ میں بھی جاؤں جہاد کروں، اللہ کے رستے میں جاؤں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں۔ امیہ کہتے ہیں بیٹا تیرے علاوہ ہمارا جگر گوشہ کوئی نہیں، تو چلا جائے گا ہم کس کے سہارے پر رہیں گے؟ کلاب کہتے ہیں اترکتمو کما لما ہوا خیر لی، کہتے ہیں ابا جان میں آپ کو اس جگہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جو جگہ سب سے اعلیٰ، مدینہ اعلیٰ، مدینہ کی فضائیں اعلیٰ، مدینے کی شب و روز اعلیٰ، مدینے کی گلیاں اعلیٰ، اور جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ کام بھی اعلیٰ۔ کلاب نے جب باتیں کی باپ کہنے لگا پتر چل تو چلا جا۔ چلے گئے، جب وہ جہاد کے لیے گئے
1 2 3 हफ्ते गुजर गए। हज़रत उमैया ने अपनी बीवी को साथ लिया, मदीने के बाग में आए। जब उन्होंने देखा कि मदीने का बाग है, दरख्तों के ऊपर परिंदे चहचहा रहे हैं, एक कबूतर है, उसका छोटा सा बच्चा, वो कभी अपने बच्चे को अपने परों में लेता है, कभी छोड़ देता है, उससे प्यार करता है। उमैया ने जब देखा उस वक़्त आंखों में आंसू आ गए। उसी वक़्त दौड़े जा करके हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिले। कहते क्या है, वल्लाही यबन अल खत्ताबी ला इल्लम तरुद्दा अलैया वलदी ला अदउवन्ना अलैका फी अरफात। कहते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, अगर तू मेरे बेटे को किलाब को वापस नहीं करेगा, अल्लाह की कसम मैं मैदान अरफात में जाऊंगा, तेरे लिए बद्दुआ करूंगा, मेरे बेटे किलाब को वापस बुला लीजिए। हज़रत अमीरुल मोमिनीन डर गए। उसी वक़्त वफ़द भेजा, जा कर के किलाब को बुलाया। जब किलाब आए तो किलाब से पूछते हैं, माँ बालागा बिर्रुका ली अभी का, तेरा बाप बड़े सख्त जुमले मुझसे कह के गया है, और मुझे ये तो बतला तेरे बाप से मामला क्या है, प्यार क्या है। किलाब अर्ज़ करते हैं, अमीरुल मोमिनीन मैं अपने बाप की बड़ी खिदमत करता हूँ, मैंने अपने बाप के लिए अलहदा ऊँटनी रखी है, मैं उसे अच्छे तरीके से खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, छाँव में बांधता हूँ। जब दूध दोने का मौका आता है, चश्मे का ठंडा पानी लेके आता हूँ, उसके साथ उसके थनों को तर करता हूँ ताकि ठंडा ठंडा दूध प्याले में आए। जब मैं दूध दोता हूँ, अपने बाप को पेश करता हूँ, मेरा बाप जब ये ठंडा दूध पीता है, उसके बाद वो अल्लाह का शुक्र अदा करके मुझे अपने सीने से लगाता है, मेरी पेशानी पर बोसा देता है। सैयदना अमीरुल मोमिनीन ने सुना, आंखों में आंसू आए। आपने कहा पिछले दरवाजे से उस कमरे में जा करके बैठ जा। उसी वक्त इनके बाप उमैया अल कनानी को बुलाया, बुला करके अपने पास बिठाया, बताया नहीं कि तेरे बेटे को बुला लिया है, ऐसे ही उससे सवाल करते हैं। कहते हैं, मा अहब्बल अशिया इलैकल यौम, ए किलाब, ए उमैया मुझे ये तो बतला तुझे आज के दिन कौन सी चीज़ पसंद है। वो कहते हैं, मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती, मेरा बेटा मुझे नज़र आएगा, मेरे लिए ये मदीना दोबारा से जन्नत बन जाएगा, मैं अपने बेटे को सीने से लगाऊंगा, मैं सर का बोसा दूंगा। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने जब ये बातें सुनी, आपने फरमाया अच्छा बैठ जा। बैठ गए, इनके बेटे के पास गए, कहते हैं जाओ वहाँ पर ऊँटनियाँ खड़ी हैं, वैसी ऊँटनी तलाश कर, उसका उसी तरह दूध धो के लेके आ, मुझे प्याले में पकड़ा। जब दूध धो के लेके आए, प्याले में हजरत अमीरुल मोमिनीन को पकड़ाया। आपने ये नहीं बताया कि तेरा बेटा किलाब आ गया, तेरा बेटा इस वक्त मौजूद है, सिर्फ प्याला पकड़ा। जा करके जब उमैया को पकड़ाया, उमैया ने अपने होठों से लगाया तो कहते क्या है, वल्लाही या अमीरुल मोमिनीन इन्नी ला अशुम्मु राइयत किलाबिन, कहते हैं या अमीरुल मोमिनीन मुझे अल्लाह की कसम है, मुझे इस प्याले और दूध में से मेरे बेटे किलाब की खुशबू आती है, मेरे बेटे की खुशबू आती है। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने सुना, आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने उसे पास बुलाया, कहते हैं हाजा किलाबुन इंदा का वक़द जिना का बिही, कहते हैं उमैया खुश हो जा, ये दूध तेरे बेटे ने निकाला, वो मेरे पीछे वाले कमरे में मौजूद है। उसी वक़्त बुलाया, उमैया ने सीने से लगाया, उसी तरह सर का बोसा दिया और हज़रत अमीरुल मोमिनीन को दुआएं देते हुए चले गए। ये है बाप की मोहब्बत, ये है बाप का प्यार, ये है बाप से अक़ीदत। आओ मुसलमानों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मौका मिला फिर सुनेंगे। खुदारा हम अपने बाप का अदब करें, उसका एहतराम करें, उसके लिए अच्छे अच्छे अल्फाज, अच्छे अच्छे अलक़ाब इस्तेमाल करें। अपनी खुशी में कभी भी अपने बाप को फरामोश ना करें। कुछ देर के लिए अपने बाप की कुर्बानियों पर गौर करें तो पता ये चलेगा कि मेरा बाप वो हस्ती है कि लाखों माएँ भी मिल जाएं तो एक बाप का प्यार दे सकती नहीं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर कबीरा।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे साथी आगे हो जाएं जी, मैं ये याद नहीं रहा पहले, साथी थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं। ये साथी इधर बैठ जाते हैं, साथी सही जगह है ना काफ़ी, फिर साथी उधर भी जगह नहीं कम होती है। जज़ाकुमुल्लाह, आगे हो जाएं थोड़े थोड़े। अल्लाह ताला इज़्ज़त, अल्लाह बरकत आप फरमाए जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैय व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।